कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, भज अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, भज आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, भज अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, भज आंसू बहाने से क्या
मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बस आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया, जन्म मानव कली के दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बस आंसू बहाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बस आंसू बहाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बस आंसू बहाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, सिर्फ ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
भाद्यामृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, भाद्या सुबहाने से क्या फायदा। माँ पिता के चरणों में चारों धाम है, आज आ जाए ही मुक्ति का धाम है। माँ पिता के चरणों में चारों धाम है, आज आ जाए ही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा की ही नहीं, सिर्फ तीर्थों में जाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, भाद्यामृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, भाद्या सुबहाने से क्या फायदा। वाणी संतों की वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज जी के वेद काल मत व दयाल मत का। सूरत बूंद सत सिंध तज आए 10वें द्वार, सूरत बूंद सत सिंध तज आए 10वें द्वार, वहाँ से उतरे पिंड में बसे आए नवार, वहाँ से उतरे पिंड में बसे आए नवार। परम संत सद्गुरु स्वामी जी महाराज गारी वाक्यम प्रथम में సోమ అజాయ్ చరణంలో నమస్కారం చేస్తున్నాం. ఎందుకో వీళ్ళు దయచేసే దీనికి ఒక సేవాకి లాయక్ చేసినారు. ఎందుకంటే గురు కృప లేకపోతే మనం ఏం చేసేకే లేదు. మేము ఒక పాపి మలినాత్మను అయితే వాళ్ళ కృప నాకు ఒక సేవాకి లాయక్ చేసింది. గురులో ఆ పవర్ ఉంటుంది. ఆయన ఒక్కటి బొమ్మ నుంచి సత్సంగం చేపియచ్చు. అయితే గురు హుకుం కావాలి. హుకుంలో పవర్ ఉన్నది. దానికే వీళ్ళు మహాపురుషుడు సోమ అజాయ్ ఆయన చరణంలో సేవ చేసే టైం దొరికింది. వాళ్ళు కృప నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని సంతమత విచారాలు మేము ముందే చెప్తున్నాము. వాళ్ళ కృప ఉంది. ఆ తాకతమే అది ఈ కార్యం చేపిస్తా ఉంది. ఒక మానవ మనస్సు బుద్ధి స్థానంలో కూర్చొని ఏం చేసేకే సాధ్యం లేదు. దాని కొరకే మేము అట్లా మహాపురుష్ చరణములో నమస్కారం చేసి బాణి తీసుకుంటున్నాం. పరమ సంతు స్వామీజీ మహారాజ్ గారు బాణి ఉన్నది. ఈ ఆత్మ ఎట్లాగా తన లోకం వదిలిపెట్టి ఈ మృతు లోకానికి వచ్చింది స్వామీజీ మహారాజీ బాణిలో వర్ణన చేసినారు. ఒక సమయంలో ఈ అన్ని ఆత్మ పరమాత్మ దగ్గరే ఉండేది, అనామిలో ఉండేది. ఇవన్నీ ఆత్మ పరమాత్మ స్వరూపమే. అయితే పరమాత్మకు ఒక ఇచ్ఛ ఆశ కలిగింది, కొన్ని లోక దర్శనం చేయాలంట. అప్పుడు ఆ పరమాత్మ ఏం చేసినారో, ఎవరు అనామి పురుషుడు తన
తన నుంచి ఒక కళాశక్తి ప్రకట చేసినారు. దానికి హుకుం ఇచ్చినారు, పోయి కొన్ని లోకు రచన చేయి. ఆ అనామి నుంచి ఆ కళాశక్తి కిందకి దిగింది. అగమ్ అలక్ సత్లోక్ సచ్ఖండ్ రచన చేసి సత్పురుష్ అయి కూర్చొనింది. చాలా రోజు వరకే రచన స్టాప్ ఉంది. మరియు పై నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది, ఇంకో కొన్ని రోజుల లోకు రచన చేయాలా అంట. అప్పుడు సత్పురుష్ ఏం చేసినారో తన నుంచి 16 కళలు, ఒక కళలంటే నాదమే, శబ్దమే ప్రకట చేస్తారు. దానికి ఆర్డర్ ఇచ్చినారు, పోయి కొన్ని లోకు రచన చేయండి. ఆ 16 నాదము ఒక్కొక్క మండల రచన చేస్తూ స్థిరమైతే పోయింది. చాలా రోజు వరకు రచన స్టాప్ ఉంది. 16 లోపు రచన అయిపోయింది. రచన ఆడవరకే స్టాప్ ఉండే. అయితేనే మరి నిరంజన్కే సమాధానం కాలేదు. ఆయన ఏమంటారో, యహ రచన మొహే లగే న ప్యారి, మే రచన రచం కుచ్ న్యారి. ఆయనకి అంటారు, స్వామి మీరిచ్చిన రచన నాకు బాగా కనపడలే, నేను సొంతం కొన్ని లోక రచన చేయాలా అంట. ఇంకో రచన అయ్యేదుండే. పరమాత్మ హుకుం ఇచ్చేసినారు, సత్పురుషుడు హుకుం ఇచ్చేసినారు. మరి దాని సామాన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఉందా? మీ అన్న మహాసున్ను పైన కూర్చున్నారో కురుబు దగ్గర ఉంది, అక్కడ తీసుకొని పోయి రచన చేయి అన్నారు. చాలా పెద్ద కథ ఉంది. నిరంజన్ అక్కడ నుంచి ఆ సామాన్ తీసుకొచ్చి ఈ అండపిండ్ బ్రహ్మాండాలు 3 లోకాలు రచన చేసినారు. రచన అయింది. ఆత్మ లేక రచన ఏం శోభాయమాన్ లేదు, డబ్బా సమానమే. అప్పుడు నిరంజన్ ఏం చేసినారో, ఒక పాదాల పైన నిలబడి 70 చౌకడి యుగం, ఒక చౌకడి అంటే 4 యుగాలు, 70 చౌకడి యుగం ఒక పాదాల పైన నిలబడి తపస్య చేసుకున్నారు. సత్పురుష్ ధ్యానం. సత్పురుష్ ప్రసన్నం అయినారు. ఏం కావాలా అంటే, నాకు జీవ భండారం కావాలా అంటారు. అప్పుడు చాలా తపస్య చేసినారు. కొడుకులే దానికి సుఖం ఇస్తారంట. సత్పురుషులు ఏం చేస్తున్నారో, ఒక చిన్న జీవ భండారం నిరంజన్కి ఇచ్చినారు. మరి ఏమన్నారో, నువ్వు ఉగ్ర నుంచి రచన అయ్యలే, ఇంకో కళాశక్తి శబ్దం ప్రకటన చేస్తున్నారు, మాయా జ్యోతి. మీరిద్దరూ పోయి సేరి రచన చేయండి అంటే పంపించినారు, జీవ భండారం ఇచ్చి. అక్కడ నుంచి వీళ్ళిద్దరూ జ్యోత్ నిరంజన్ ఆ జీవ భండార్ తీసుకొని సత్పురుష హుకుం నుంచి కిందకి దిగినారు. తన స్థానానికి వచ్చినారు. మరి నిరంజన్ ఏం చేసినారో, జ్యోతి అంటే మాయా, నిరంజన్ అంటే మాయాకింత రహితమైన శక్తి, 2 పావులు ఉంది. అప్పుడు నిరంజన్ ఏం చేసినారో, మాయాకు ఇవన్నీ ఎట్లా ఈ రచన చేయాలని ప్లానింగ్ చెప్పినారు. ఎట్లా రచన చేయి, అయితే రచన చేయి, అయితే నా మర్మం ఎవరికి చెప్పకూడదు. ప్లానింగ్ అంతా చెప్పినారు. చెప్పి పోయి శ్వేత సున్నలో ధ్యానంలో కూర్చున్నారు నిరంజన్. ఇప్పుడు ఇంతవరకైనా ఆయన సత్పురు ధ్యానంలో ఉంటారు. కాలుడు అయితే ఎవరు, ఎప్పుడూ ధ్యానమే. మరి మాయా ఏం చేసింది, ఆ జీవ భండార్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి శ్వేత నుంచి కిందకి దిగింది. జంజరి దీపులో కూర్చొని రచన స్టార్ట్ చేసింది మాయా. ఆ జీవ భండారం నుంచి ఫస్ట్ 3 గుడ్లు పెట్టింది. 3 గుడ్ల నుంచి 3కి తీసింది, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర్. ఫస్ట్ మాయా ఈ 3కి పుట్టించింది. వీళ్ళు 3 మరి మాయా. ఇప్పుడు 4 సేరి దాని నుంచి పంచతత్వాలు 84 లక్షల జీవరాశి అంతా రచన చేసేస్తున్నారు.
84 లక్షల జీవరాశి. ఇలాగా ఈ రచన అయిపోయింది. మరి మాయ ఏం చేసింది? ఈ ఆత్మకు ఒక్కొక్క శరీరములో వేసేసింది. నిరంజన్ మనసు రూపం కా అన్ని ఘట్టములో కూర్చొని కర్మాలు చేపించక శురు చేస్తున్నారు. మనసు అంటే ఎవరు? నిరంజన అంశమే. ఇలాగా కర్మాలు చేసి ఈ జీవి మలినం అయిపోయింది. చూడండి, తన ఊరే తాను మర్చిపోయింది, తన రూపమే తాను మర్చిపోయింది. అది అక్కడ నుంచి వచ్చి 10వ ద్వారములో, ఈ శరీరములో 2 కన్ను మధ్యలో 10వ ద్వారములో ఆత్మ స్థిరమైంది. ఆత్మ మరి మనస్సు. అక్కడ నుంచి ఆత్మ చైతన్యం కిందకి దిగింది. ఆత్మ దిగలేదు, ఆత్మ ఇక్కడ ఉంది. దాని నుంచి మన ఇంద్రియాలంతా పని చేస్తా ఉంది. అలాగా ఇది ఈ కాలు మరి మాయాలోకంలో వచ్చి మనసు అండర్లో కర్మాలు చేసి ఖైదు అయిపోయింది, మలినం అయిపోయింది. తన రూపమే తాను మర్చిపోయింది, తన ఊరు తాను మర్చిపోయింది. దానికి మహాత్ములు వచ్చి జాగ్రత్త చేస్తారు. చూడండి, ఈ ఊరు మీ ఊరు కాదు, కాలు మరి మాయా ఊరు ఉన్నది. మీ ఊరు సత్లో సచ్ఖండం అనామి, ఆ ఊరు మీ ఊరు. అక్కడ మీ కుటుంబ పరివార వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ కాదు. ఇక్కడ ఈ ఊరు సచ్చే పుట్ట ఊరు. స్వామీజీ మహారాజ్ ఏమన్నారో, తజో మన సుఖ దుఃఖ కా ధామ్. ఓ మనసా, ఈ సుఖ మరి దుఃఖద ధామ మొదలుపెట్టి మీ ఊరికి నీవు పద అంట. ఎందుకో మనసును మర్చింది, ఆత్మను మర్చింది. మనసు బ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది, ఇది తన స్థానం మర్చిపోయింది, తనకి ఇంద్రియ అనుకొనింది. ఆత్మన తన స్థానం సత్లో సచ్ఖండం మర్చిపోయి తనకి శరీరం అనుకొనింది. దానికి మహాత్ములు జాగ్రత్త చేస్తుంటారు, మీరు శరీరమే కాదు, ఇది బాడిగిల్లు. కొన్ని రోజు కొరికే మీకు రుణం తీరుసు, ఎన్ని జన్మాల్లో చేసిన కర్మాలు రుణం తీరుసలేకే ఇది దొరికింది శరీరం. మీరు శరీరమే కాదు, మీరు ఆత్మలు. మీరు ఆత్మలు అయితే మీ వాళ్ళు ఎవరు? పరమాత్మలు. ఆ పరమాత్మ ఊరే మీ ఊరు. మీ ఊరికి మీరు పదండి. जी मन इंद्रिय संबंध करे पड़ी जगत के लार, जन्म जन्म दुखों में रहे बही 84 धार. మరి అంటున్నారు, మన ఇంద్రియ సంబంధ కరు పడి జగత్తుకే లార్. ఇది మనసు మరి ఇంద్రియ రూపమై ఈ లోక రూపమై ఈ లోకములో కట్టుబడి అయిపోయింది మనసు. ఇప్పుడు మహారాజు గారు ఒక కథ చెప్తుండే, మన ఆత్మగతి ఎట్లాక అయిపోయింది అంటే ఒక కథ చెప్తుండే. ఓ గొల్లైన గొర్రె తోలుకొని చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినారు, కొండ దగ్గరే. అడవి దాటి కొండ దగ్గర వెళ్ళిపోయినారు. ఆ కొండలో సింహం ఉండేది. అది పిల్ల, 2 పిల్ల ఉంది, సింహం పిల్ల. అది వదిలి ఇడిచిపెట్టి ఎక్కడ మేతకే దానికి ఆహారం తెచ్చిపోయింది. ఈ పిల్ల గవి నుంచి బయట వచ్చింది. ఆ చిన్న పిల్ల అన్ని ఒకే రకాలు ఉంటుంది. దానికే ఆ గొల్లైన చూసి యావదు మంచి ప్రాణి పిల్ల అంతా మోసుకొచ్చినారు, దానికి ఎత్తుకొచ్చినారు. గొర్రె పాల చాపి సాక్కున్నారు. అది సింహం పిల్ల. ఆ గొర్రె పాలు తాగేది, గొర్రెలో పారాడేది, దాంట్లో పండుకునేది, లేసేది, అంతా అదే అలవాటు అయిపోయింది. ఒక 3 సంవత్సరాలకి దీనికి వయసు వచ్చింది, బాగా వయసు వచ్చింది. పెద్ద శరీరం, జోలు బీలన్నీ. అయితేనే ఇది తనకే గొర్రె అనుకునింది. ఎప్పుడు గొర్రె పాలు తాగి పెరిగింది, గొర్రెలో పండుకునేది, దాంట్లో పారాడేది, నేను గొర్రెని అనుకునింది సింహం. అది ఒకరోజు పొరపాటులో మరి గొల్ల అయినా
అదే జాగాకి వెళ్ళిపోయినారు. 3 సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ అడవి సింహం చూసింది. ఓ ఇది ఏం ఆశ్చర్యం, గొర్రెలో సింహం పారాడుతా ఉంది. సింహంకి ఆహారం గొర్రె. అయితే గొర్రెలో సింహం పారాడుతా ఉంది, అడవి సింహం చూసింది. ఇది ఏం ఆశ్చర్యం. అదో ఆ అడవి సింహం ఈ సింహం దగ్గరికి వచ్చింది. ఈ గొర్రె గొల్లలకి అలవాటు అయిపోయింది. రోజు సింహం దాంట్లో పారాడి ఎవరు పారిపోలేదు. వచ్చి అదో ఆ సింహం గొర్రె సింహంకి చెవులు అదో చెప్తుంది, ఏమయ్యా నువ్వు ఎవరు అంట. ఇదంటూ నేను గొర్రెనా అంట. లేదయ్యా నువ్వు గొర్రె కాదు, నువ్వు సింహమా అంట. లేదు లేదు నేను గొర్రెనా అంటుంది. ఏమంటే నేను ఒప్పుకొని చేయాలి. అట్లది ఇక్కడ రా అంట తోలుకుపోయింది. తోలుకుపోయి అక్కడ ఒక వంక పారుతా ఉంది నీళ్లు. దాంట్లో వంగి చూపిస్తుంది, చూడు నాలో నీళ్ళు ఏం తేడాలుంది. అది వంగి చూస్తే 2 సమానంగా ఉంది. జోలు వీలు బాగా శరీరం పెద్దగా 2 సమానం కనబడుతుంది. ఏం తేడాలు లేవంట. నేను గర్జనం చేస్తా, నీవు గర్జనం చెయ్యంట. ఇదో గర్జనం చేసింది, అదో గర్జనం 2 సింహ గర్జనం అయిపోయింది. అప్పుడు అడవి ఖాళీ అయిపోయింది. గొల్లోళ్ళు గొర్రె దిక్కే పారినారు అడవిడిచిపెట్టి. సింహ గర్జనం అంటే ఎన్ని ప్రాణికి గర్భమే పడిపోతుంది. ఒక సింహ గర్జనం, 2 సింహ గర్జనం అయిపోయిందా, అడవి వెళ్ళాడింది, పారిపోయినారు దిక్కే. అప్పుడు దానికి తెలిసింది, ఓ నేను సింహం అంట, నేను గొర్రె కాదంట. అలాగా మహాత్ములు వచ్చి సత్సంగములో చెప్తూ ఉంటారు, మీరు ఆత్మలు, మీరు శరీరాలు కాదంటే లేదు నేను శరీరమే అంట. మీరు ఇప్పుడు ఎవరికైనా అడగండి మీ పేరు ఏమిటంటే శరీరంతో పేరు చెప్తారు, నేను ఫలానా అంట. నేను ఆత్మ అంటే ఏమన్నా అంటారా? మర్చిపోయింది. దీంట్లో సచ్చి పుట్టి ఇదే అలవాటు పడి మేము మర్చిపోయినాం. మేము ఎవరంట. మహాత్ములు ఏమంటారు, నీ ప్రకాశం నుంచి సృష్టి ప్రకాశిస్తుంది, నీ ప్రకాశం నుంచి అంతా సృష్టి నడుస్తా ఉంది. నీవు పరమాత్మ స్వరూపమే, నీవేం తక్కువ కాదు. అయితే ఈరోజు గతి ఏమైంది చూడండి. రోటీ మరి భక్తుల చింత చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. నీవందరికి ఇచ్చేవాళ్ళే, అడుకునే వాళ్ళు కాదు. అయితే తన రూపమే తాను మర్చిపోయినావు. తన ఊరు తాను మర్చిపోయి ఈ ఊరికే తన ఊరు అనుకొని, ఈ శరీరానికి తన రూపం అనుకొని నీది దుర్గతి. జీవాత్మ అయిపోయింది. ఆత్మ కాదు, జీవాత్మ. 84 లక్షల జీవరాశిలో కష్టం చుట్టేస్తా ఉంది, బాధపడతా ఉంది. మనసు ఇంద్రియకే గులాం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఉల్టా అయిపోయా. ఆత్మ స్వాధీనంలో మనస్సు ఉండాల్సింది, మనస్సు స్వాధీనంలో ఇంద్రియాలు ఉండాల్సింది. ఉల్టా అయిపోయింది. ఇంద్రియాల స్వాధీనంలో మనస్సు ఉంది, మన స్వాధీనంలో ఆత్మ పడిపోయింది. మా ఆత్మలు ఏమంటారు, మీరు ఒక రాజకన్య, రాజకుమారి, ఎక్కడన్నా రాజకుమారి సంగడే పెళ్లి చేసుకొని రాజభవనంలో ఉండాల్సింది. అయితే రాజకుమారి ఏం చేసిందా, ఒక చువాడ బంగీ సంగడే పెళ్లి చేసుకోనండి. బంగీ సంగడే పెళ్లి చేసుకుంటే భర్త చేసే పని భార్య చేయాల్సింది. ఈయన రోడ్లో కస గుడుస్తారు భర్త, భార్య కసది గంప మోసే పని వచ్చే. అట్లా మన ఆత్మది గతి. ఈ మనసేముందో భంగి, దాని సంగడ పెళ్లి చేసుకున్నది ఆత్మ. ఈ 2కి గంట అయిపోయింది, బ్రహ్మ గంట. పెళ్లి సమయంలో బ్రాహ్మణ వేస్తా చూడదు బ్రహ్మ గంట. ఇది ఒక జన్మ గంట. ఇది ఎన్ని జన్మాల నుంచి ఆత్మ మరి మనసుకి గంట అయింది.
ఇది సామాన్యంగా ఓడిపోయేది కాదు. సాధన చేసుకొని బ్రహ్మలో పోతే అప్పుడు ఓడిపోతుంది, అంతవరకే పోయేది కాదు. ఇది బ్రహ్మగంటు. దాని కొరకే మహాత్ములు జాగ్రత్త చేస్తుంటారు. ఇలాగా ఈ ఆత్మ మనసు మరి ఇంద్రియకే గులాం అయిపోయింది. అది కర్మలు చేపిస్తా ఉంది. మలినమంతా మనసు పైన పడతా ఉంది, ఆత్మ పైన కాదు. ఆత్మ నిర్మలమే. అయితే దాని రెండుకే గంట ఆయనకే దాని సంగడి ఏదో చుట్టు పడతా ఉంది, రుణం తీర్చలేకే. దానికే మహాత్ములు అంటారు, చూడండి, ఈ లోకములో మీ శత్రువు వేరే ఎవరు లేరు, అందరూ మనవాళ్ళే, అన్నతమ్మలే. ఇవన్నీ ఆత్మ పరమాత్మకి బిడ్డలు, కొడుకులు. అన్ని సత్లో సత్ఖండం నుంచి వచ్చింది. అయితేనా చూడండి, దాని కొరకే మీ శత్రువు మీ లోపలికి వచ్చునేది. అది ఏమిటి అంటే మీ మనస్సు. దాని మాట వినొద్దు, గురు మాట వినండి. ఇదే జన్మంలో ముక్తి తన ఊరికి చేరుకుంటుంది. అయితే చూడండి, దీని ప్రభావం మనం సత్సంగం విని గురు సన్నిధానంలో పోయి అప్పుడప్పుడు వైరాగ్యం వస్తుంది, కొంచెం ప్రేమ వస్తుంది. అవును, స్వామి వాళ్ళు అంటారు, 3 గంటకి లేచి కూర్చొని అలా అంటారు. మన పని మనం చేసుకోనాలా. అయితేనా మనం లేస్తానా ఇది లేస్తుంది, మనం లేస్తానా మనసు లేస్తుంది. ఇది వకీల్ పని చేసే శురు చేస్తుంది. ఇంకో చాలా చీకటి ఉంది, 4 గంటకి లేసుకొచ్చుంటే అవుతుందా? లేకుంటే ఈ రోజు నడల నొప్పి ఉంది, కాలు నొప్పి ఉంది, తలాభారం పొరక ఉంది, ఏమేం లాయర్ పని వకీల్ పని చేసే శురు చేస్తుంది మనసు. దేని మాటిని అవునవునా 4 గంటకి లేస్తే అవుతుందని పనుకుంటే ఇంకో చాయ్ కాఫీకైనా లేపాల ఇంటి వాళ్ళు. అప్పుడు ఏమంటారు, రేపు చేస్తా అంట. ఈ రోజు ఉండే మనసు రేపు ఉండే ఉంటుంది. యావ మనసు ఈరోజు చేయనీలే, రేపు నాకు చేయనిస్తుందా? అది రేపు ఉండే ఉంటుందా? ఇలాగా రేపు అనుకొని ఒకరోజు కాల్పులు తల పైన కూర్చున్నారు, కాలుడు శ్వాస బంద్ అవుతుందా? పట్టుకుపోతారు. దాని కొరికే మహాత్ములు జాగ్రత్త చేస్తారు. ఒక్కొక్క శ్వాసాలంటే 3 లోకాలు ఇస్తే మరి దొరికేది కాదు. ఇట్లా అమూల్యమైన సమయం శ్వాసం మనం పాగొడుతున్నాం. మహాత్ములు ఏమంటారు, ఆ నామరూపమైన ధనం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి. యావ ధనం అంత సమయంలో మన జత వస్తుంది, మన కాపాడుతుంది, ముక్తి ఇప్పిస్తుంది. ఇక బయట ధనం ఒక దమ్మిడి రాదు. నామరూపి ధనం నిజమైన ధనం, దానికి దొంగ దోపిడీ చేసిపోయేకి లేదు, అన్న తమ్మలు పిక్కొనేకి లేదు. ఎవరు చేసిన వాళ్ళ సంగడి పోతుంది. భార్య చేసిన భార్య సంగడే, భర్త చేసిన భర్త సంగడే. వాళ్ళది వీళ్ళకి రాదు, వీళ్ళు వాళ్ళకి పోదు. ఎవరు చేసిన వాళ్ళకి. ఆ నామరూపమైన ధనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి. దీనికి ఉపవాసం ఉండే పనిలే, కాలుగట్టే రుద్రా చేసుకొని అడవికి పోయే పనిలే. మహాత్ములు ఏమంటారు, సంసారంలో ఉండండి, మీ డ్యూటీ ఉంది, మీ కార్యం చేసుకోండి. అయితే నామరూపమై, గురు రూపమై, సంసార రూపమై పని చేయొద్దు, మోసం అవుతావు. జహా ఆశ తహా వాస. ఎక్కడ మన ఆశ ఉంటుంది, ప్రేమ ఉంటుంది, మరి అక్కడ సత్యపుట్టోళ్ళు రావాల్సింది. దానికే గురు రూపమై, నామరూపమై సంసారం చేయండి. ఈ లోక పరలోకు 2 సుఖాలు మనకి దొరికిపోతుంది. మానవ శరీరంలో వచ్చిందికే సార్థకం అవుతుంది. सुध भोली घर आवे के सतपुरुष दरबार, नर देही जब जब मिले किया न सतगुरु प्यार. మరి అదే మాట అంటున్నారు స్వామీజీ మహారాజ్ గారు. ఈ మానవ శరీరం ఎప్పుడెప్పుడు దొరికింది, మనసు మరి మాయా మోసం చేసేసింది.
ಇದು ಮಾನವ శరీరం దొరికింది తన ఆత్మ ఉద్ధారణ కోరికే. ఇది నరనారాయణ శరీరం, ఇది రక్త మాంసದ బొమ్మి కాదు. దీని లోపల అకుంటు బండారమే పరమాత్ముడు నింపి ఆయనే కూర్చున్నారు. ఇదే శరీరములో ఇది నిజమైన ఆలయం, పరమాత్మ ఉండే ఆలయం. దీంట్లో అన్ని బండారం నిండుంది. వజ్రాలు, వైడూరియా, బంగారం, మాడికి బంగ్లా ఉంది లోపల. మనము గురుమాటిని సాధన చేసి లోపలికి వచ్చేస్తే, మన మూడో కన్ను జ్ఞాన చచ్చు తెరిస్తే మనకు కనబడుతుంది, మనకి దొరికిపోతుంది, ధనుడు అయిపోతాం. ఇవన్నీ మన తండ్రి పరమాత్మ దీంట్లో మన కోరిక పెట్టి పంపించినారు. అయితే దాని వెలు తెలియక మన సమయం మనం పాకొడుతున్నాం, బయట బాధపడుతున్నాం. నా అర్థులు ఏమంటారు, మీలో మీరు రాండి, ఈ శరీరూపమైన మందిరంలో రాండి. మీకు ఆత్మ దర్శనం, గురు దర్శనం, పరమాత్మ దర్శనం మూడు అవుతుంది. మన ఫస్ట్ ఆత్మ కనబడుతుంది. ఆత్మ ఇక్కడ ఉంది, లోపల పోతే ఫస్ట్ ఆత్మ కనబడుతుంది. ఆత్మ ఆకారం ఉంది, శరీరం లేదు. ఆత్మ నాది మరి ప్రకాశ రూపంలో ఉంది, కనబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం పైకి పోతే గురు ప్రకటన అయిపోతాయి. గురు కృప వలన జ్యోతి మరి నాదం ప్రకటన అయిపోతుంది. మరి జ్యోతి మరి నాద ఆధారముగా పరమాత్ముడు దొరికిపోతారు. ఇది మనలో పరమాత్మ పెట్టిన త్రోవ ఉంది, మార్గం ఉంది. పరమాత్మ పెట్టి పంపించున్నారు. ఎప్పటి నుంచి సృష్టి నిర్మాణం చేసినారు అప్పటి నుంచి త్రోవ మనందరిలో పెట్టి పంపించినారు. తన దగ్గర చేరే త్రోవ. దానికే మహాత్ములు మనకి జాగ్రత్త చేస్తారు. సత్సంగములో వాళ్ళేమనాలే, కాయబట్టి రుద్ర చేసుకోండి, హిమాలయంలో పోయి ఉపవాసాయండి, లేకుంటే అడవిలో పోయి కూర్చోండి. మహాత్ములు ఏమంటారు, సంసారంలో ఉండండి, కష్టం పడి కష్టం చేసుకొని తినండి, వచ్చే వాళ్ళకి పెట్టండి, పరమాత్మ ధ్యానం చేయండి. అలాగా ధ్యానం చేసుకుంటే కొంచెం చేసుకుంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. వేరే వాళ్ళపైన ఆధారపడి ధ్యానం చేసుకుంటే మనం చేసింది వాళ్ళకైనా పోతుంది. కొన్ని వాళ్ళతో తింటామా దానికి పోతుంది, వాళ్ళు వచ్చి పాదంలో పడతారు దానికైనా పోతుంది. ఇప్పుడు హోటల్లో తింటామంటే డబ్బు ఇచ్చేస్తాం, పోతుంది. బయట తింటే రుణమే అవుతుంది. ధ్యాన బలం ఉంటే కొన్ని పోతుంది, పాప వాళ్ళకైనా మంచిది అవుతుంది. ధ్యాన బలం లేకపోతే ఆ కర్మల పైకి వస్తుంది, దాని రుణం తీర్చే పని వస్తుంది. దానికి సంత మహాత్ములు ఏం చెప్పినారు, మాగన్ మరణ సమాన హై, మత్ మాంగో కోయి భీక్, మాగంతే మరణ బలా సద్గురుకి అసీక్. అడుకునేది చనిపోయేది రెండు సమానం ఉంది. ఎందుకు అడుకుంటారో, ఇంత భద్రంగా పరమాత్మ శరీరం ఇచ్చినారా, చేతకాలు ఇచ్చినారా, కూలినాలు చేసుకొని భక్తి చేసుకోవచ్చు. అడుకునేది అంతా రుణమే. వాళ్ళు పైసాయిని బాధపడి ఇస్తారు. అడుకోక ₹1,00,000 ఇస్తారు, బాధ ఉండలేదు. దాని కొరికే అంటారు, బిన్ మాంగే మోతీ మిలే और मांगे मिले न भीख. అడుకుంటే భిక్ష ఇచ్చే వాళ్ళు లేరు. అడుకోక పరమాత్మ నామస్మరణ ధ్యానం చేసుకొని కూర్చుంటే ముత్యాలు దొరుకుతుంది. పరమాత్మ అన్ని ఏం కావాలంటే అన్ని ఇస్తారు. అంటే అడుకునే నుంచి ₹1 ఇన్ని బాధపడిస్తారు. మనం ఎవరి దగ్గర డబ్బు తీసుకొస్తాం అడుకొని, అది రుణమే. అలాగా భిక్ష ఆడుకుంటేనే అది రుణమే. దానికి మహాత్ములు అంటారు, వద్దు, కష్టం చేసుకొని తినండి, వచ్చే వాళ్ళకి పెట్టండి, పరమాత్మ ధ్యానం చేయండి. కొంచెం చేసుకుంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అవుతా ఉంటుంది. ఒకరోజు మీ చేతనంతర్ముఖం అయిపోతుంది, మీ మూడో జ్ఞాన చచ్చు తెరుస్తుంది, గురు మీలో ప్రకటన అయిపోతారు, గురు కృప దొరికిపోతుంది. జీ
बोली घर आदि के सतपुरुष दरबार, नर देही जब जब मिले किया न सतगुरु प्यारा, संशय रोग भर मत रहे क्यों कर उतरे पार, सतगुरु संत दया करे आए धर अवतार. మరి ఈ జీవి ఈ లోకములో వచ్చి మనస్సు చెప్పిన ప్రకారం కర్మలు చేసే సంశయములో పడిపోయింది. చూడండి, యావదో కార్యం చేయాలంటే సంశయం, భ్రమములో పడిపోయింది. యావదో దృఢ సంకల్పం రాదు, సంశయం. యావదో కార్యం చేయాలంటే సంశయం. ఇప్పుడు దానికి చూడండి, షేక్ తకి మక్కా మదీనా అన్ని చుట్టుకొట్టుకొని వచ్చాయి, లోపల శాంతి దొరకలే. తులసి సాహెబ్ గారు, ఆయన సంత మహాత్ములు, వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి షేక్ తకి అడుగుతున్నారు, స్వామి నేను మక్కా మదీనా అన్ని చుట్టుకొట్టుకొని వస్తే నాకు శాంతి దొరకలే, పరమాత్మ ఎట్లాగా దొరుకుతారా అంట. అప్పుడు తులసి సాహెబ్ గారు అంటారు, ఏ తగ్గి పరమాత్మ ఇక్కడ బయట లేరు, మీ లోపల ఉన్నారు. పరమాత్మ భాషాతన్ని మీ లోపలే ఉంది. అయితే పరమాత్మకి అంతరంలో ప్రకటన చేసుకునే కోరికే ఈ మందిరం సాఫ్ చేసుకునేలా అంట. దానికి అంటారు, దిల్ కా హుజురా సాఫ్ కర్ जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए. हे तकी మనసు రూపీ మందిర్ సాఫ్ స్వచ్ఛ చేసుకో. ఆ జానా అంటే పరమాత్మకి వచ్చి కూర్చునే కోరికే. చూడండి, ఒక గలీజమైన స్థానంలో కుక్కను వచ్చి కూర్చునేలే, అది మంచి జాగా చూసే పండుకుంటుంది. మరి పరమాత్మకి ఆ జాగాలో పిలుస్తున్నామంటే ఆ జాగా ఎంత నిర్మూలం కావాలా. దాని కొరకే ఫస్ట్ మనసు రూపమైన మందిరానికి సాఫ్ స్వచ్ఛ చేసుకోండి. ఈ మందిరానికి సాఫ్ స్వచ్ఛ చేసుకునే కొరకే గురు మనకి జపం ఇచ్చినారు, నామ సుమరన్, సద్గురు ధ్యానం. నామ సుమరన్ నుంచి మన పాపాలంతా తొలగిపోతా ఉంటుంది, మనసు నిర్మలం అవుతుంది. అదే పరక, నామ సుమరన్ రూపమైన పరక వేస్తుండేలా, జాడు వేస్తుండేలా, మనసు నిర్మల అవుతుంది. ఇంకో వేరే ఉపాయం లేదు మనసు నిర్మల చేసే కోరికే. నామ సుమరన్, నామ సుమరన్ మనం కూర్చొనే చేయాలంటే న్యాయం లేదు. ధ్రువ నడిసేప్పుడు, బస్సులో ప్రయాణం చేసేప్పుడు, వంట చేసుకునేప్పుడు, మరి ఎప్పుడో మనసు ఖాళీ ఉంటుంది, అప్పుడు నామ సుమరన్లో పెట్టండి. ఎందుకో మనం నామ సుమరన్ అలవాటు చేసుకుంటే మన భజన అవుతుంది, లేకుంటే భజన అయ్యలే, ధ్యానం ఎప్పుడు కుదరలే. నామ సుమరన్ బాగా నడిస్తేనే ఫస్ట్ మనకే సుమరన్ నడాల. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాము, నేను 5 సంవత్సరాల గవిలోకి వచ్చినంటే ఎనమలరెడ్డి కొండలో ఏం దొరకలే. ఒక్కొక్క తోరు 3 కేజీ 4 కేజీ పిండితో చపాతీ చేసి పెట్టుకునేది, గంపలో కట్టేసేది గాలికి. అది ఎండిపోతుందా గాలికి? రోజు రోజు చేసేవాళ్ళు ఎవరు? వర్షాకాలంలో పడి చాలా కష్టం. మేము గవిలో ఉండేవాళ్ళు, గంపలో కట్టేసేది 3 కేజీ 4 కేజీ. అది ఉప్పు నీళ్ళు కొంచెం 10 నిమిషం ముందు నానపెడితే మెత్తగా అయిపోతుంది తినేది. సాంబార్ వింపర్ లేదు, ఉప్పు నీళ్ళే. అడవిలో ఎక్కడ దొరుకుతుందా? ఒక 5 సంవత్సరాలు చేస్తే ఏం దొరకలే. పాము విపరీతంగా వస్తుంది లోపల, ఎక్కడ నుంచి పడుతుంది రంధ్రం ఉండే పైన దబా దబా పడుతుంది. మరి పుడకాడితే  అన్ని చూస్తే ఏం దొరకలే.
లాస్ట్కి బాంబేలో పోయింటే యాదో కార్యానికి బాంబేలో పోతే మన ఇంటిలో ఉంది, మన ఇల్లుంది, మన నైనా ఉండరో తల్లి ఉంది, అక్కడ పోలే. ఆర్ఆర్ సింగ్ ఇంటికి పోయినా దాదాపు భవానీ శంకర్ రోడ్ లో. ఆయన సాధు, చూడండి, సంసారంలో ఉండరు, వ్యాపారం చేస్తున్నారు, సాధు. ఆయన చేత అంతర్ముఖం అయింది. మేము వాళ్ళ దగ్గర, ఎందుకు అంటే మనం ఆశ్రమంలో ఉండే వాళ్ళ ఆయన దగ్గర పోయి ఉంటుంది. ఆయన ఏం చేస్తుందా, ఆయనకి ఎంపీ నుంచి పాన్ వస్తుందా, 7-8 గంప బనారసి పాన్. అది ఆయన అమ్ముతుంది దుకాణం వాళ్ళకి, హోల్సేల్ అంగడి. ఇంటి లోపల ఉంది. మరి ఆయన మనం పాన్కి పల్టీ కొడుతుంది అలా, లేకుంటే ఒక పాన్ చెడితే ఇంకో పక్క 2-3 పాన్కి చెడిపేస్తుంది. 2-3 దూర పగలంతా పల్టీ కొట్టాలా, ఎర్రగా అయింది అంటే కొంచెం కలర్ వచ్చింది తీసేయాలా. అది మేము వాళ్ళ సంగడే చేస్తుంటే, ఆయన పక్క కూర్చొని 4 ఉంటే ఆయన ఏమంటుండే, పాన్కి సుమరం చేయండి, పాన్కి సుమరం చేయండి అనేది. మేము సుమరం చేసేది పాన్కి. అయితే మన సూరికే ఉంటుంది, కొన్ని చెప్పి పారిపోతుంది ఇక్కడ వేరే చింతనవ్వలో. అప్పుడు ఆయన అన్నది, చూడు నీ మనసు ఎక్కడ పోయింది అనేది, మరి శుభ్రం చేసి. కొన్ని చెప్పే, చూడు నీ మనసు ఎక్కడ పోయింది, మరి శుభ్రం చేసి. చూడు, అట్లా ఒక టీచర్ దొరికినారు. దాని నుంచి శుభ్రం చేసి 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 1.5 నెలకి మనము దాదర్ నుంచి వదిలినాక సత్సంగాలకి నడుచుకొని పోతుంటే, బస్సులో పోతే జల్దీ పోతాం, శుభ్రం అయితే నడుచుకోవద్దు, శుభ్రం చేస్తుంది. రోడ్లో ఎంత రస్ ఉంటుంది బాంబేలో, అట్లా శుభ్రం చేసుకొని పారేది. ఒక్కొక్కరు శుభ్రం చేసుకొని పారేప్పుడైనా చేతను పైకి పోతా వస్తుంది. ఇంకో ఇవన్నీ కాలంతా సున్నా అవుతా ఉంది, పడిపోతాం. ఇంకో అప్పుడు శుభ్రం ఇడిసేది, కారు వీలు చూసేది, వాళ్ళు వీలు చూస్తే కొంచెం చేతని కిందకి తీసుకుందా, మరి శుభ్రం చేసుకొని పారేది. చూడండి ఎంత. ఆడొక 4 నెల ఉంటే అప్పుడు చేతనంతర్ముఖం అయ్యేస్తురాయి. చూడండి, దాని కొరకే అడవిలో కూర్చుంటే ఇది దొరికేది కాదు, వాళ్ళ గవిలో కూర్చుంటే ఇది దొరికేది కాదు. మనం సంసారంలో వండుకొని మనసులో మార్పు రావాల. యావ మనసుకి ఈ సంసార రూపమైన దయం పట్టింది, దానికి నామ రూపమైన దయం పట్టాల, కార్యసిద్ధి అయిపోతుంది. అన్నం తినేప్పుడు నామ సోమరం, త్రోవ నడిసేప్పుడు నామ సోమరాన్ని, పనిపాటు చేసేప్పుడు నామ సోమరాన్ని అయిపోయా మనం నిజమైన సన్యాసి. సంసారంలో ఉంటే ఏమో, అడవిలో ఉంటే ఏమో. ఇప్పుడు దోషాలు మనసులో ఉంది. బంధ మరి మోక్షకే కారణం మనస, శరీరమే కాదు. ఇది బాడగి మట్టి బొమ్మ, దీనికి పారేసిపోతాం మనం. మన వాళ్ళు మోసుకుపోయి గుంతలు వేసేస్తారు, మట్టి తినేస్తుంది, ఏమేం మిగిలలే. మన ఉత్తర ఇండియాలో ఏం చేస్తారా, కాల్చేస్తారు, 2 పేడికలు బూది అయిపోతుంది. దీనికి ముక్తి కాదు, ముక్తి మనస్సుకి. బంధు మరి మోక్షకే కారణం మనస్స. దానికి మనస్సు బైరాగి కావాలా, మనస్సు నామరూపం కావాలా, మనం సంసారం చేయాలా, సహజములు ముక్తి. మనం ఏం చేస్తాం, దీనికి శరీరానికి బైరాగి తీసుకుంటూ దీనికి కాయబట్టే రుద్రాక్ష. మనసుకే బైరాగి చేసేలా, మనసులో ఏముంటుందా, సంసారము నిండుంటుంది. డబ్బు దాస, పెద్ద స్థానం దాస, సంసారంతో వస్తుంది చింత. మరి ఎక్కడ పోతామా, మనసులో ఏముంటుంది అక్కడ వస్తాం. బంధు మరి మోక్షకే కారణం మనస, శరీరం కాదు. మనసులో సంసారం ఉంటే సంసారంలో పుడతాం, మనసులో నామం ఉంటే పరమాత్మలో చేరుతాం. తుకారాముడు సంసారంలో వండుకొని, కూలినాలి చేసుకొని, అన్ని పని చేసుకొని, వ్యాపారం చేసుకొని మహాత్ములు పరమాత్మలో చేరినారు. మన సావన్ సింగ్ మహారాజ్ గారు, స్వామీజీ మహారాజ్ గారు
కబీర్ సాహెబ్రు అందరూ సంసారంలో వండుకొని మహాత్ములు అయినారు. చూడండి, వాళ్ళ పనిపాటి వదల్లే, అడవికి పోలే. దాని కొరకే సొంత మొత్తమే గృహస్థాశ్రమం ఉంది. ఇది గృహస్థాశ్రమమే. మన బాబా సోమనాథ్ మహారాజ్ లంగోటి సాధు 25 సంవత్సరాల లంగోటి పైన నాట్ పంతంలో పారాడిన వాళ్ళు, సిద్ధు పురుషుడు. అయితే రిధి సిద్ధి ఉంది, బ్రహ్మవరికి చైతన్యం పోయింది, లోపల శాంతి లేదు, మనసులో శాంతి లేదు. అప్పుడు ఎక్కడైనా మంచి గురువు దొరుకుతారేమంత పుడకాలి. ఉత్తర ఇండియా అంతా 3 సంవత్సరాలు పుడకాడినారు. లాస్ట్ లో బ్యాస్ లో సావన్ సింగ్ మహారాజ్ దొరికినారు. సావన్ సింగ్ మహారాజ్ దొరికిందికే సత్యనామం దొరికింది. ప్రాణాయామం వదిలిపెట్టి సత్యనామం సురుక్ శబ్ద అభ్యాసం చేసినారు. బ్రహ్మవరికి ముందే చైతన్యం పోయింది. ముందే గురువు దొరికితే, ఇప్పుడు హై స్కూల్ పాస్ అయినాము, లెక్చరర్ దొరికితే డిగ్రీ అవుతుందా, ప్రొఫెసర్ దొరికితే డిగ్రీ అయిపోతుందా? అట్లా ఈ టీచర్లు ఎట్లా స్టేజాలు ఉంటుంది, గురువులు అట్లా స్టేజాలు ఉంటుంది. గురువులో స్టేజాలు. అప్పుడు చైతన్యం సత్లోకం ఉండిపోయింది, అప్పుడు శాంతి దొరికింది. దాని కొరకే అదే మాట అంటారు, మనం అన్ని విడిచిపెట్టి అడవిలో పోయి కూర్చుంటే శాంతి దొరుకుతుందంటే న్యాయం లేదు. మనసు నామరూపం అయితే ఆటోమేటిక్ శాంతి దొరుకుతుంది. పాపాలంతా నామ సుమరం నుంచి పాపాలంతా తొలగిపోతా ఉంటుంది. మనసు నిర్మలమవుతుంది. మనసు నిర్మలమైతే మనలో శాంతి దొరుకుతుంది. లేకుంటే శాంతి ఎక్కడ? అశాంతి ఉంటుంది. बहुविधि अब समझावहे मार्ग शब्द पुकार काल बिछाया जाल अस गुप्त किया मत सार कर्म भरम पाखंड का कीना बहुत पसारा रस ज्ञानी ठगे वाचक अति అహంకార. మరి స్వామీజీ మహారాజ్ గారు అంటున్నారు, కాలుడు ఆయనలో తన లెవెల్లో చాలా మార్గాలంతా తయారు చేసి ఈ జీవికి దాంట్లోనే కట్టేసినారు. ధర్మాలు పట్టుకొని ఎందరో బాధపడుతున్నారు. 4 వేదాలు, 6 శాస్త్రాలు, 18 పురాణాలంతా రచన చేసి జీవికి కర్మకాండంలో కట్టేసినారు. ఎవరు రాల్ పూజ, చెట్టు పూజ, తీరత వ్రత, నీల్ పూజ. ఇప్పుడు ಯಾವ పూజ చేస్తామంటే, పూజ చేసేది అంటే దాని సంగడ ప్రేమ చేసుకునేది. మనం ఎక్కడ పోతామా? మరి అక్కడ రాళ్ళు పూజ చేసుకుంటే రాళ్ళు అయిపోతాం, సెట్ పూజ చేస్తే సెట్ అయిపోతాం. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుంది దాంట్లో పోతాం. మరి దానికి మహాత్ములు ఏమంటారు, వద్దు, అవన్నీ కింద నుంచి మనం పైకి వచ్చినామే. మానవ శరీరం దొరికింది పంచతత్వాల్లో. అవి రాళ్ళు ఏముంది, ఒక తత్వం ఉంది. చెట్టులో ఒక తత్వం ఉంది. పురుగు పాము శరీరంలో 2 తత్వాలు ఉంది. పక్షిలో 3 తత్వాలు ఉంది. మరి ప్రాణిలో కొన్ని, పశువులో 4 పాదాల ప్రాణిలో 4 తత్వాలు ఉంది. ఒక మానవులో పంచతత్వాలు పూర్తిగా ఉంది. మనం కింద నుంచి పైకి వచ్చినా మరి కింద వస్తువుతో ధ్యానం చేసుకుని కిందకెందుకు పోవాలా? రాళ్ళై పుట్టాలా, సెట్ అయి పుట్టాలి, బాధపడాలి ఎందుకు? మీరు ముందుకు వెళ్ళండి, ముందుకు పోండి. దానికి మహాత్ముల మనకి నామ్ సుమరణ విధానం ఇస్తారు. ఎందుకో బయట జపం చేసి, బయట ధ్యానం చేసి మనసు బయట రూపం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నామ సుమరణ సద్గురు ధ్యానం చేసి అంతర్ముఖం అయ్యదు. దానికి ఇలాగా మనం చేస్తూ ఉంటే నిదానంగా మన చేతనంతర్ముఖం అవుతుంది. మన జ్ఞాన చచ్చు తెరుస్తుంది. నిజమైన స్థితిగతి మనకి లోపల తెలిసిపోతుంది. అంతవరకే మన సంశయాలు పోయేలే. మనకి నిజమైన స్థితిగతి తెలిసేలే. ఎంతవరకే మన జ్ఞాన చచ్చు తెరసలే.
ఎన్ని గ్రంథాలు చదివితే లేదో పురాణాలు చదివితే జ్ఞానచక్షు తెరుస్తలే. సాధన రూపం అయితే తెలుస్తుంది. సాధన చేసే కొరకే గ్రంథాలు ఎందుకు అవసరం? ఇప్పుడు నేను కథ చెప్తుంటే ఒక పండిత ఆయన కాశీకి పోయి డిగ్రీ శాస్త్రి డిగ్రీ కావాలంట పోయినారు కాశీకి. సంస్కృతంలో అన్ని పరీక్ష ఇచ్చి ఆయన ఒక 5-6 సంవత్సరాలు ఉండి అన్ని పరీక్ష ఇచ్చి శాస్త్రి పదవి దొరికింది. అక్కడ నుంచి వస్తున్నారు, గంగా నది దాటిపోవాలి అక్కడికి. మధ్యాహ్నం సమయం అందరు భోజనాలకి పోయినారు. ఈ కేవట్టు నౌక నడిపేవాళ్ళు. ఒక ఆయన మాత్రం కాసుకొని ఉండరా, ఎవరిని వస్తే కొంచెం 4 డబ్బు దొరుకుతుంది అంటే పాప ఉండరు. ఈ పండితో చూసి వాళ్ళు నౌక పైన పైకొచ్చున్నారు. ఇంకో వేరే నౌక ఖాళీగా ఉంది. ఈయన అంటున్నారు, చాలా టైం అయిపోయింది, నాకు జల్దీ ఈ నది దాటియాల. ఆయన అంబికా ఏమంటున్నారు, కేవట్టు స్వామి ఇంకో కొన్ని చేపు నిలండి, ఇంకో 4 మంది వస్తే బాగుంటుంది. మేము ఒక్కరికి ఇట్లా తోలుకపోతే నాకు ఏం దొరుకుతుంది స్వామి? అయితే తిట్టకి శురు చేశాయి. నీకు బుద్ధి ఉందా? ఎందుకు పండిత నాకు లేట్ అవుతుంది తోలుకోపోదా అంటే మా భయానికే పక్క విప్పున్నారు, తీసుకో వెళ్ళిన పోతున్నారు. ఏదో పోతా పోతా అయినా ఊరికే ఉన్నట్టే బాగుంటుంది. ఈ అహంకారం, చదువు అహంకారం. ఈ పండిత ఏమంటున్నారు, ఏమయ్యా నీవెంత చదువున్నావు అంట. ఈయనంట, స్వామి నాకు చదువు తెలీదు, మా నైనా తాత నుంచి ఇదే కార్యం ఇదే పని చేస్తూ పోయినారు, నేను ఇదే నేర్చుకున్నాము. నేను స్కూల్ ముఖమైన చూడలేదు స్వామి. ఆయనకి 40-50 సంవత్సరాల ఏజ్ అంబికాకి. నీవు అర్ధ ఆయుష్ అంతా పాకొట్టుకున్నావు, ఎంత మురుకడు నీవు, చదువు లేక ఇప్పుడు మర్యాద ఉందా ఈ లోకంలో? అట్లా తిట్టాకండి. ఈయన ఊరికి ఉండే, ఆయనకు బాధ అయిపోయింది లోపల. చూడు పండిత్ ఊరికి లేక ఇంత మాట్లాడుతున్నారంట. మధ్యలో గంగాలో పోతేనే కొంచెం ఆ కట్టి పెద్దగా ఉంటుంది, దాని ఆధారంలో సరి చేసుకొని పోతుంటారు. లూజ్ గైడ్ ఇస్తున్నారు. నౌక ఇట్లా అనింది, పై కింద అయితా ఉంది నౌక, స్టీమర్. అప్పుడు అంటారు, పండిత్ జీ నీకు ఈత వస్తుందా? లేదయ్యా నేను నేర్చుకోలేదు, నాకు తెలీదు స్వామి. చూడు నాది అర్థం పోయింది, నీది పూరా పోతుంది, స్టీమర్ ముడుకుతా ఉంది, ప్రాణం కాపాడుకో స్వామి అంటే పాదాలు పట్టినారు. పొరపాటు అయిపోయింది, నా ప్రాణం కాపాడు. అప్పుడు ఆయనకి దయా వచ్చింది, కట్టి కొంచెం టైట్ చేసుకుని ఎట్లా దాటిస్తున్నారు. అప్పుడు ఒక పోతూ అంటారు, స్వామి చూడండి నీ విద్య నీకు ఎక్కువ, నా విద్య నాకు ఎక్కువ. ఇప్పుడు నా విద్య లేకుంటే మునిగిపోతుందా? న్యాయంగా నీది పూరా పోతుందా? నీ విద్య ఏమి కాపాడిందా? చదువు ఏమేమి కాపాడిందా? అలాగా ఎవరిదో వాళ్ళకి ఎంత మురుకులో ఉంటేనే వాళ్ళలో జ్ఞానం ఉంటుంది. మేము చెప్తుంటాం చూడండి, పిట్టు గూబులు వర్షాకాలంలో చూడండి జాలి సెట్ పైన నీళ్ళ పైన ఎంత సుందరగా ఇల్లు కట్టుకుంటుంది. అది చూడండి, యావ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో పోయింది. అది ఎంత సుందరం కా చూడండి. కింద నుంచి దానికే వాకలు, పక్కకి బెడ్రూమ్, మరి పైనుంచి కాదు కింద నుంచి ಯಾವ ప్రాణి రావాలి కింద నుంచి అలా పడిపోతుంది నీళ్ళు. చూడ ఎంత తలకాయ ఉపయోగం చేస్తుంది. చిన్న రంపుల పైన కట్టుకుంటుంది. ఎలకాస అక్కడ రాకూడదు అట్లా జాగాలు. మరి లోపల మెత్తగా వస్తువు తెచ్చి పెడుతుంది లోపల బెడ్. మరి చూడండి దానికి ఎవరు? పరమాత్మ ఇచ్చింది జ్ఞానం. పరమాత్మ అందరికీ ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు, ఆయన సమానం. ఇంకా దాని కొరకే జ్ఞానం అందరిలో ఉంది. ఎవరి జ్ఞానం వాళ్ళకి పెద్దది.
దానికి అదే మాట స్వామీజీ మహారాజ్ గారు అంటున్నారా, విద్యారస జ్ఞానిటగే వాటిక అతి అహంకారం. విద్య చదివి జ్ఞాని అహంకారంలో వాదివాదాలు చేసుకొని పారాడతారు. ఎందుకో వీళ్ళు చేతనంతర్ముఖం కాలేదు, వీళ్ళకి లోపల శాంతి దొరకలేదు, వాదివాదాలు చేసుకొని పారాడతారు. దొరకది ఏమి లేదు, వాళ్ళ లోపల శాంతి లేదు, వేరే వాళ్ళకి శాంతి ఇచ్చలేదు. అట్లాగా ఇట్లా అమలు ఆయుష్ అంతా పాపొట్టుకుంటారు. జీ जड़ चेतन ग्रंथि बधे छोता करे विचार सुरत से बद के राह को करे न अंगीकार. మరి స్వామీజీ మహారాజ్ గారు అంటున్నారు, వీడు జడ చేతన్ గ్రంథి బధే అంటే వీడు జడ చేతన్ రెండు దీంట్లో సిక్కున్నారు. అది జడ ఉంది, అది చేతన్ ఉంది. అది మహాత్ములు ఏమంటారు, అన్ని ఘట్టములో పరమాత్మ ఉన్నారు. సిద్ధ సామ్యాల్లోనూ పరమాత్మ ఉన్నారు, పశు పక్షిలోనూ పరమాత్మ ఉన్నారు. పరమాత్మ లేక యావ జాగా ఖాళీ లేదు. సబ్ ఘట్ మేరే సాయియా సుని సేజన కోయి, అన్ని ఘట్టములో ఆయన కూర్చున్నారు. మరి ఎక్కువ తక్కువ చూపు ఎందుకో మహాత్ములు ఏమంటారు, అందరికి ఒకే చూపు. మహాత్ముల దృష్టి అందరిపైన ఒకటే ఉంటుంది. శత్రు రాని, మిత్ర రాని, తన వాళ్ళు రాని, వేరే వాళ్ళు రాని, పాపి రాని, పుణ్యాత్మ కాని, అందరికీ ఒకే దృష్టి నుంచి చూసేవాళ్ళే మహాత్ములు. వీళ్ళు మన వాళ్ళు, వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు, వీళ్ళు శత్రువు, వీళ్ళు మిత్రుడు, ఈ భావం మహాత్ములలో ఉండలే. ఈ భావం ఉంటే వాళ్ళు మహాత్ములు అయ్యలే. వాళ్ళ దృష్టి అందరిపైన సమానంగా ఉంటుంది. ఎవరిన వాళ్ళ సమాగంలో వచ్చి కూర్చుంటారో వాళ్ళకి ఒకే దయా దృష్టి నుంచి చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి లాభమే లాభం ఉంటుంది, కానీ అక్కడ నష్టం లేదు. ఇప్పుడు సాధు సంతు సమాగం ఎట్లాగా ఉంటుంది అంటే సెంట్ దుకాణం, ఒక అత్తర్ దుకాణం లాగా. అత్తర్ దుకాణంలో పోయి మీరు కొనదొద్దు, ఊరికి అక్కడ పోయి నిలబడితేనే వాసన ఇచ్చేది, దాని ధర్మం ఉంది. అది వాసన వస్తే అత్తర్తో స్వభావం వాసన ఇచ్చేది. అలాగా సాధు సంతు సమాగంలో పోయి మీరేమో తీసుకున్నదొద్దు. ఆడ ఊరికి పోయి కూర్చుంటేనా దయా చేసేది వాళ్ళ ధర్మం ఉంది. అక్కడ లాభమే ఉంది, కానీ నష్టమేమి లేదు. అయితే ఎవరు పాత్రలు ఎట్లెట్లాగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి అట్లట్లు దొరుకుతుంది. మనసు పాత్రలు మంచిగా ఉంటే ఎక్కువ లాభం దొరుకుతుంది. అయితే లాభం అందరికీ, ఎవరు ఖాళీగా పోయేలే, సొంత దయాలు ఉంటారు. జీ मन बेरे धोखा दिया तजे ना मूल विकार इनकी संगत मत करो यह हमारे घेरादार. మరి ఏమంటారు, మన బైరి ధోఖా దియా తజేన మూల వికార. ఇప్పుడు మోసం ఏమిటి చేస్తుంది, మన మనస్సు. ఇప్పుడు మహాత్ముల దృష్టి ఆత్మ పైన ఉంటుంది. ఆత్మ పరమాత్మ కొడుకులే, అన్ని ఆత్మ పరమాత్మకి బిడ్డలే. మనస్సు చెప్పించేది కర్మాలు, మంచి చెడ్డో చెప్పించేది మనస్సు, ఆత్మ కాదు. ఆత్మ పరమాత్మ అంశమే. దానికే మహాత్ముల దృష్టి ఆత్మ పైన ఉంటుంది, కర్మాల పైన ఉండాలి, పాప పుణ్యం పైన ఉండలేదు. ఎవరిన వాళ్ళకి శరణంలో వస్తారా, ఉద్ధారం చేసేది వాళ్ళ ధర్మం. సాకల వాళ్ళకి మనం బట్ట ఇస్తుంటాం, వాళ్ళేం అడగలేదు ఇది బ్రాహ్మణుడి బట్ట లేకుంటే శూద్రుడి బట్ట అంటే. దాన్ని ఉదికి స్వచ్ఛ చేసేది దాని ధర్మం. వాళ్ళకి తెలుసు దీంట్లో వైట్ ఉంది అంట. ఏమేమి చేసి దానికి చినిగిపోతే పర్వాలే,
వేలు బట్టి చేయాలంట. అలాగా గురు వాళ్ళ దృష్టి ఆత్మ పైన ఉంటుంది. ఈ ఆత్మ పరమాత్మ జ్ఞానమే. కర్మాలు చేపించేది మనస్సు. కొందరు ఎక్కువ కర్మాలు ఉంటుంది, కొందరు తక్కువ ఉంటుంది, కొందరు పుణ్యాత్మ, కొందరు పాపాత్మ. అయితేనా ఆత్మ పాపాత్మ కాదు, ఆత్మ పరమాత్మ అంశమే. వాళ్ళ దృష్టి ఆత్మ పైన ఉంటుంది. ఈ ఆత్మ నాకు శరణం వచ్చింది, నేను ఉద్ధారం చేయాల. కర్మాల పైన కాదు. కర్మాల పైన మహాత్ముల దృష్టి పెట్టుకుంటే మనం ఎవరు ఉద్ధారం అయ్యేకి సాధ్యమే లేదు. యోగ జన్మాల కర్మాలు కాదు మనం చేసుకుని వచ్చింది. ఎప్పుడో నుంచి సృష్టి పుట్టింది, అప్పుడు నుంచి మనం చేస్తూ వచ్చినాము. మన కర్మాలు ఎంత ఉందా, హిమాలయ కొండకింత పెద్దగా ఉంది. ఒకరొకరు అవన్నీ చూసుకుంటే అయ్యే పని కాదు. దాని కొరకే మహాత్ములు ఏం చేస్తారో మన ఆత్మ తోటి వాళ్ళ దృష్టి ఉంటుంది. మరి మనకి స్వస్థంగా వినిపించినా మన కొన్ని కర్మాలు పాకొడతారు. వాళ్ళ దృష్టి వేసినా కొన్ని కర్మాలు పాకొడతారు. ప్రసాదం ఇచ్చిన కొన్ని కర్మాలు పాకొడతారు. సాధన అభ్యాసం చేపించిన కొన్ని కర్మాలు పోతుంది. మహాత్ములకి మన కర్మాలు పాకొట్టకే విధానం ఉంటుంది. దాని కొరకే ఇలాగా కర్మాలు పోతా ఉంటుంది. దాని కొరకే అదే మాట అంటున్నారు. ఈ మనసు సంగతి చేయొద్దు, గురు సంగతి చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు మోసం చేసేది ఎవరంటే మీ మనసే. అది మీలో కూర్చొనింది, ఎక్కడ బయట లేదు. దాని మాట వినొద్దు, గురు మాట వినండి. గురు ఏమంటారో 2.5 గంట తెల్లవారుజాము లేసి 2.5 గంట ధ్యానంలో కూర్చోండి. గురు మాట వినండి. ఇదే జన్మంలో ముక్తి, ఇదే జన్మంలో ఆత్మ తన ఊరికి పోయి చేరుతుంది, సత్లో సచ్ఖండానికి. మరి సత్య పుట్టలు రాదు. అయితే మనసు మోసం చేస్తుంది. ఏదో మన కర్మాలు ప్రబలంగా ఉండే నుంచి మరి మనసు మాట వింటుంటాం. మహాత్ములు మన మంచి కొరకే చెప్తుంటారు. మహాత్ములకి ఏమిటి అంటే, చూడండి, జీవి పరమాత్మ అంశమే. ఇక్కడ వచ్చి కాలమరి మాయా లోకములో మనసు సహవాసం చేసుకొని కర్మాలు చేసి ఇప్పుడు ఎంత బాధపడతా ఉంది. దీనికి సుఖమరి శాంతి దొరకని అంటే వాళ్ళ సత్సంగంలో జాగ్రత్త చేస్తారు. దానికి మహాత్ములు ఏమంటారో, గురు మాటినండి. దీని సంగతి చేయొద్దు, మనసు సంగతి చేయొద్దు. గురు చెప్పిన ప్రకారం నడండి. ఇదే జన్మంలో ముక్తి. खोजे कोई होएगा भारी सब संसार, रोजगारी भेगी सभी मानी मन आधार. మరి खोजी कोई होएगा బాధి సబ్ సంసార్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, మహాత్ముల దగ్గరే చాలా మంది వస్తుంటారు. దాంట్లో ముక్తి కావాలంటే వచ్చే వాళ్ళు తక్కువ, ముక్తి కావాలంటే ఎక్కువ మంది, సంసార కార్యం జరగాలంటే ఎక్కువ మంది. నా వ్యాధి, నేను పోతే మహాత్ముల దగ్గర పోతే నా వ్యాధి పోతుందా, మా వ్యాపారం బాగా నడుస్తుందా, ధన లాభం దొరుకుతుందా, దీని కోరికే వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ. దానికి కబీర్ సాహెబ్ గారు అన్నారు, नाम रतन धन मुझ में खान खुली घट माही సేత్ మేత హి దేత హోం గాహక్ కోయి నాయ్. కబీర్ సాహెబ్ గారు చెప్తున్నారు, నా లోపల పరమాత్మ కృప వలన నామద బండారమే అంత ఓపెన్ అయింది. నేను ప్రియమ ఇచ్చే కోరికే పారాడుతున్నాము, గాహకమే లేదంట. ఎందుకో ప్రపంచక వాళ్ళు వస్తే ప్రపంచದ వస్తువు కోరుతారా? బుడ్డి వాళ్ళకి కన్ను కావాలా, ప్రపంచకుల వాళ్ళకి ప్రపంచದ వస్తువులు కావాలా? నా వ్యాపారం బాగా జరిగింది, వ్యాధి పోని,
మరి ఈ కష్టం ఉంది ఆ కష్టం ఉంది అంత వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది. స్వామి నాకు ముక్తి కావాలంటే వచ్చే వాళ్ళు తక్కువ మంది. ఎవరు? కోటాదుల్లో ముగ్గురు అట్లా వాళ్ళు. దాని కొరకే అట్లా సంస్కారి ఆత్మ ఈ లోకంలో చాలా తక్కువ. ముక్తి కొరకే మహాత్ముల దగ్గర పోయిన వాళ్ళే, అట్లా వాళ్ళే మహానుభావులు. ముక్తి కొరకే గురు దగ్గర పోయిన వాళ్ళు ఎప్పటికీ సంసారంలో సంసార వస్తు రూపం అయ్యలే. వాళ్ళు గురు పైన నమ్ముతారు. చూడండి, జయమల్ సింగ్ మహారాజ్ గారు 5-6 సంవత్సరాల ఏజ్ నుంచి పంచశబ్ద మార్గి గురువు కావాలంటే 10 సంవత్సరాలు పుడకాడినారు గురు. 10 సంవత్సరాలు. ఎక్కడైనా పోనీ మహాత్ములు ఉంటారంటే పోయేది. వాళ్ళకి అడగదు, మీ దగ్గర పంచశబ్ద మార్గం ఉందా అంటే, లేదు నా దగ్గర 2 ఉంది 3 ఉంది అట్లా చెప్పను. 10 సంవత్సరాలు కలిగింది. లాస్ట్ లో ఆగ్రాలో స్వామీజీ మహారాజ్ దొరక, అక్కడ పంచశబ్ద మార్గం దొరికింది. అప్పుడు మహారాజ్ గారు ఏమన్నారో, ఆయన ఆశ్రమంలో ఉండి సేవ చేస్తూ ధ్యానం చేసుకొని ఉండాలా అంటే ఉందే. అయితే మహారాజ్ గారు వద్దన్నారు. లేదు, నీవు యావతో డ్యూటీ చేసుకొని ధ్యానం చేయాలన్నారు. మరి 10 సంవత్సరాల సన్యాసి అయి పారాడిన వాళ్ళు మరి పోయి మిలిటరీలో చేరినారు గురువుకు. అయితేనే ఆయన ముక్తి కొరకు వచ్చిన వాళ్ళు. చూడండి, గురువుకు డ్యూటీ చేసుకొని ధ్యానం చేయాలన్నారు. పోయి మిలిటరీలో చేరినారు. ఎంత కష్టం. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ సమయం పగలంతా బంధుకాలు తీసుకొని నిలబడాలా డ్యూటీలో, సోగిపోతున్నాయి. మరి రాత్రికి వచ్చి తను మిలిటరీ క్యాంప్ పక్కన ఒక 5 అడుగుల గుంత తీసి పెట్టుకున్నాడు. దాంట్లో బంధుకాల కిందకి పెట్టి దానిపైన బెడ్షీట్ వేసి రాత్రి అంతా ధ్యానంలో కూర్చునేది. ఎంత కష్టం చూడండి. పగలంతా డ్యూటీ, రాత్రి అంతా ధ్యానం. మరి పొద్దుపొడతానే స్నానం చేసి డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయారు. పండుకోలేదు ఆయన. మహానుభావులు ఆయన. మరి అలాగా ముక్తి కొరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పటికీ సంసారంలో లిప్తం అయ్యలే. వాళ్ళు గురు చెప్పిన ప్రకారం నడుస్తారు, సాధిస్తారు. అయితే లోక వస్తువు కొరకే గురు దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళు సాధనం అయ్యలే. యాదవ్ దాని కొరకే మహాత్ములు అంటారు. అట్లా వాళ్ళు చాలా తక్కువ. కోటని में कोई भजन एक राम को पावे, కోటాదిలో ఎవరొకరు అట్లా మహాపురుషుడు సంత సమాగంలో పోతారు. తన ఆత్మ ఉద్ధారణ కోరికే, ముక్తి కోరికే. राधा स्वामी गाया इनसे रहो होशियार, संत शरण दृढ़ कर गहो काल बड़ा बरियार. మరి అదే స్వామీజీ మహారాజ్ గారు అంటున్నారు, ఈ సంస్కారి ఆత్మ చాలా తక్కువ, దేఖి ఎక్కువ మంది. దేఖి అంటే సంసార వస్తువు కోరిక పెట్టుకొని భక్తి చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది. మహాత్ముల రూపంగా పారాడుతారు. వీళ్ళ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు పరమాత్మ కోరికే భేక్ ధారణం చేసుకోలే. వస్తువు కోరికే, ధనము కోరికే, పెద్ద స్థానం కోరికే. మన మహారాజు గారి కథ చెప్తుంది సోమనాథ్ మహారాజు. ఈ కుంభమేళాలో నడుస్తూ ఉంటుంది చూడండి, 4 జాగాలో, 4 సంవత్సరాలకు ఒక జాగాలో. మరి ఆ జాగాకి రావాలంటే 12 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇప్పుడు హరిద్వార్, ప్రయాగ్, ఉజ్జయిన్ ఈ 3 జాగాలో 4 సంవత్సరాలకి 3 జాగా కుంభమేళాలు నడుస్తూ ఉంటుంది. 4 సంవత్సరాలకి ఒక్కొక్క జాగం. అప్పుడు ఇవన్నీ సాధువులు వస్తారు అక్కడ. మన ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళు, బయట ఉండే వాళ్ళందరూ చేరుతారు. ఒక 10-12 లక్ష సాధువు చేరుతారు. అంతా కాబట్టి సాధువులు, స్వామి వాళ్ళంతా.
ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళు వస్తారా? అయితేనా అప్పుడు చూడండి తమాషా. పొద్దున స్నానం కొరికే కొందరు ఏనుగు పైన కూర్చొని పారుస్తుంటారా, కొందరు గుర్రము ముసలో పిలుచుడు కింద పడితేనే చూసలేదు పోని, వాళ్ళకే ఫస్ట్ స్నానం కావాలంట. పార్పిస్తూ ఉంటారు నాగాలు అంతా ఏనుగు పైన కూర్చొని వస్తారు. వాళ్ళు లంగోటిన ఉండాలి వాళ్ళకి. నాగాలు ఉత్తమై వాళ్ళ స్వామి వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళంతా ఏనుగు పైన కూర్చొని అంతా పారిస్తూ ఉంటారు. కింద ఎవరు పడితేనే చూసలేదు. చాలా రసం ఉంటుంది, చాలా. అప్పుడు ఈ సాధువులు అంతా సేరి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సాయంత్రం మన బాబాజీ గారు సాధువునప్పుడు సోమనాథ్ మహారాజ్ లంగోటి సాధునే నా పంతములో ఉండే. అప్పుడు ఈయన కొమ్ము వెళ్ళకపోతుండే. ఈయన కూర్చున్నారు అక్కడ. ఓ 10 మంది సాధువులంతా చేరి మాట్లాడుతున్నారు. ఈయన వింటున్నారు. ఒక సాధువుకి అడుగుతున్నారు, ఏమయ్యా నీవెట్లా మందికి జాగ్రత్త చేస్తున్నావా అంట. జాగ్రత్త చేస్తున్నావా అంటే మోసం చేస్తున్నావా అంత లెక్క. అప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారంతా ఇప్పి చెప్తారు. ఒక సాధు ఏమంటున్నారు, నేను ఇట్లా చేస్తే మందికి అంత అది ఏం చేస్తారో ఇట్లా ఒక పల్లికి వస్తారు. వచ్చేప్పుడు ఆంజనేయుడు ఒక మూర్తి కానీ, ఒక అడుగులు 1.5 అడుగులు శివలింగం కానీ మోసుకొస్తారు. జోలిగిలు రాత్రికి వస్తారు. చూసి ఉంటారు అక్కడ అశ్వత్ కట్ట బిట్ట అంతా మాన్ ఉండేది, కట్ట ఉండేది, జగ చూసి ఉంటారు. ఫస్టే ఆడ వచ్చి రాత్రికి దానికి పొడుస్తారు. ఆ కట్ట పైన కొంచెం తోగి 1.5 అడుగుల కింద పొడుస్తారు. దానిపైన సంచి పెట్టుకొని లెవెల్ చేసి సంచి పెట్టుకొని కూర్చుంటారు. నీళ్ళు వేస్తుంటారు గడ్డి రాని అంటే. ఒక వారం 10 రోజులు ఉంటారు. ఆడుకొని వీళ్ళు పరిచయం చేసుకొని ఊర్లో ఉంటారు. బాగా ఇప్పుడు పెద్ద వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ చెవులో పెడతారు. వాళ్ళు పరిచయం చేసుకుంటారు. తర్వాత ఎప్పుడు ఆ జగాకి గట్టి వచ్చేస్తుంది, ఇడిచిపెట్టిపోతారు. అప్పుడు ఎవరికి సంశయం రాకూడదు అంట వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి మరి ఒక 6 నెలలు అడిసి మరి వస్తారు. అక్కడ ఎందుకో వీళ్ళు సాధు పరాడే వాళ్ళు వీళ్ళకి ఒక జాగా పోతారా మరి వస్తారు. మంచి ఊరు చూసే పని చేస్తారు. మరి వచ్చి అదే జాగాకి వచ్చి ఉంటారు. కొంచెం పరిచయం చేసిపోయి ఉంటారు. 2-3 రోజు అక్కడ కూర్చొని తర్వాత ఆడుకొని తింటారా, చేసుకొని తింటారా, అన్నము పండుకుంటారా, లేస్తారా ఆడే జగలు. మరి ఇట్లా ఒక 5 రోజు 6 రోజు అయిన తర్వాత అంటారు, ఎవరో ప్రధాని ఊరు ప్రెసిడెంట్ ఉంటారో వాళ్ళ చౌ వాళ్ళకి అంటారు, స్వామి నేను రాత్రి పండుకొనింటే ఇక్కడ రాత్రికి ఆంజనేయ గారు నా ధ్యానంలో వచ్చినారో చెప్పినారో నేను ఇక్కడ ఉన్నాము, నాకు తీయండి, ఒక దేవస్థానం కట్టియండి, నీకు బాగా వృద్ధిగా వాను పంట బింట ధన ధాన్యాలంతా బాగా మీ ఊరికి బాగా అవుతుంది అంట. వీళ్ళకేమంటే నడండి, గడారి తీసుకొని గుడ్లు తీస్తారు, సెల్కి తీసుకొని పదవంట వస్తారు. లే అట్లా కాదు, ఫస్ట్ దేవస్థానం కావాలంట. దేవస్థానం తయారు చేసే తీయాల అట్లా చెప్తున్నారు మహారాజ్ గారు. మరి ఇంకో ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఏం చేస్తారు, చందా వసూలు చేస్తారు. ఊళ్ళో వాళ్ళు వేసుకుంటారు. ఒక దేవస్థానం మరి ఒక పుజారి ఉండే రూమ్ రోడ్డు కడతారు కింద. తర్వాత రెడీ అయిన తర్వాత వస్తారు అంతా గడారి గుడ్లు తీసుకొని తొగండి అంట. తొగితే ఆయన పొడుస్తున్నారు, దొరుకుతుంది. అప్పుడు ఓహో ఈయన ఎంత మహానుభావులు చూడండి, ఈయన స్వప్నంలో వచ్చి ధ్యానంలో వచ్చి చెప్పినారంటే ఈయన ఎంత మహానుభావులు. మరి ఆయన అక్కడ పుజారి అయి కూర్చున్నది. తన కడుపు వ్యాపారం ఇంకో జరగపోయాక ఒక జాగా అయిపోయా. అలాగా ఈ దేవీ దేవతలు ఆడాలంతా గుడిలో అంతా పెరిగిపోయింది. దానికి అంటూ స్వామీజీ మన ఇట్లా వాళ్ళ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి. బేకి సబ సంసార్
అంటే ముక్తి కోరికే మహాత్ముల దగ్గర వచ్చే వాళ్ళు తక్కువ, భక్తి మార్గంలో నడిచే వాళ్ళు తక్కువ. వస్తు కోరికే, ధనం కోరికే, పెద్దస్థానం కోరికే సాధువాయి పారాడే వాళ్ళు ఎక్కువ. దాని కొరకే అంటారు వీళ్ళ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి. सूरत ना पावे शब्द रस तब लग रहे खुवार साथे सतगुरु संग करो पहुंचो निज दरबार. మరి ఎంతవరకే సురతో శబ్దములో చేరలేదో గురు చెప్పిన ప్రకారం సాధన చేసుకొని మనం 10వ ద్వారంలో వచ్చేలే, ఆ నాదం మనలో ప్రకటన అయ్యలే, అంతవరకే మన కార్యసిద్ధి అయ్యలే. నిజమైన స్థితిగతి తెలిసలేదు. సృష్టి ఎట్లాగా నిర్మాణం పడింది, కాలు పురుషుడు ఎట్లాగా జీవికి మోసం చేస్తున్నారో, మనకి సంసారానికి ఏం సంబంధాలు ఉంది అన్ని తెలిసిపోతుంది. 106 జన్మల వరకే మీకు లోపల కనపడుతుంది. మీ కుటుంబంలో వచ్చిన వాళ్ళ ఎన్నిక ఎక్కడ యావ శరీరం నుంచి వచ్చినారో అన్ని కనబడుతుంది మీకు. మీ సంశయమే వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడు 10వ ద్వారంలో చేస్తే నాదం ప్రకటమైతే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ప్రేమ సంసారం నుంచి కడగాకి వచ్చి నామములు చేరుతుంది, గురు చరణంలో చేరుతుంది. అంతవరకే నమ్మక రాదు. सूरत ना पावे शब्द रस तब लग रहे खुवार पाते सतगुरु संग करो पहुंचो निज दरबार. राधा कारो बेनंती
స్వామి ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ 3 రోజు ప్రోగ్రాం సమాప్త అయింది. సంగత్ చాలా దూరం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ లంగర్లో ఇంకో వేరే సేవలో సహాయం చేసినారో చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే సంత మతములో సత్సంగ్, సేవ, భజన్, సుమరన్ ఈ మూడు సిద్ధాంతాలు మహాత్ములు ముక్తి కోరికే పెట్టినారు. సేవన భజన్ కింద తక్కువ కాదు. అయితే సేవ గురు రూపం అయి నామ రూపం అయి చేయాల. ఎవరు నిందా చింగ్లీ చేసుకొని మరి వేరే వాళ్ళపైన దృష్టి పెట్టుకొని సేవ చేయకూడదు. గురువు పైన నామ రూపమై సుమరం చేస్తాం. ఇది లేకుంటే యాదో భజన చెప్తాం. మహాత్ములు దండిగా భక్తి భజన రాస్తున్నారు. భజన చెప్పుకొని సేవ చేస్తే సేవ భజన కింద తక్కువ కాదు. సేవ నుంచి ఎప్పుడే కొన్ని కర్మాలు పోతుంది, మనసు నిర్మలమవుతుంది, మన భరో పెరుగుతుంది. సేవ రోకడా సౌదా. భజనದ ఫలం కొంచెం లేట్ గా దొరుకుతుంది. ఎందుకు అంటే గురు అర్జున్ దేవ్ కాలం నుంచి మహాత్ములు ఏం చేస్తున్నారో తన శిష్యాలు చేసే ధ్యానದ ఫలము తన స్వాధీనం పెట్టుకుంటారు. గురు ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడెప్పుడే దాని ఫలితాన్ని దొరుకుతుండే. అయితేనే వీళ్ళు అహంకారం వచ్చేస్తుంది. ఎవరెవరికి కోపంలో శ్రాపం ఇచ్చేది, ఆశీర్వాదం ఇచ్చేది, కొట్లాట పెట్టుకొని వాళ్ళకి చాలా నష్టం అవుతుండే. వీళ్ళు ధ్యానం పోతుండే. దాని నుంచి ఇట్లా జరగకూడదంట గురు అర్జున్ దేవ్ సమయం నుంచి సంత మహాత్ములు వాళ్ళ శిష్యాల సాధన కమాయి తన స్వాధీనం పెట్టుకుంటారు. ఎప్పుడు వీళ్ళు పోయే సమయంలో ఆ గంట తీసుకొని ప్రకటన అవుతారు. చూడండి, ఇది బ్యాలెన్స్ గంట ఉంది అంట. అయితే మనం చేసింది ఎప్పటికీ నిష్ఫలం కాదు. అయితే భజన ఫలం కొంచెం లేట్ గా దొరుకుతుంది, సేవా ఫలం తత్కాలు దొరుకుతుంది. అప్పుడే మనకు కొన్ని పాపాలు తొలగిపోతుంది, మనసు నిర్మలమవుతుంది. మనసు నిర్మలమైన ప్రమాణం ఏమిటి అంటే గురు చరణంలో ప్రేమ పెరుగుతుంది, భక్తిలో పోతుంది. మనసు మలినమైన ప్రమాణం అంటే సంసారం తొట్టు పారుతుంది, సంసారం తొట్టు ప్రేమ పెరుగుతుంది, గురువు తొట్టు ప్రేమ ఉండేదే. భక్తి పెరిగి మనసు నిర్మలమైనకి గురువు పక్కకు వస్తుంది, గురు పక్క ప్రేమ వస్తుంది, మరి భక్తి తొట్టు వస్తుంది. ఇదే ప్రమాణం సేవ. దానికే సేవ. చాలా మంది సేవ చేసినారు, చాలా సంతోషం. మరి సేవాదారు నుంచి యావదో అప్పు తప్పాయింటే ఎవరికైనా బాధ కలిగింటే వాళ్ళ తరపు నుంచి నేను క్షమాపణ కోరుతున్నాము. మీరు మనసులో యావదో భావన పెట్టుకొని పోకూడదు. ప్రేమ తీసుకొని పోవాలా, భక్తి తీసుకొని పోవాలా. మరి యావదో భావం మనసులో పెట్టుకొని ఎవరు పోకూడదు. మరి ఎక్కడ మీరు ఉంటారో అక్కడక్కడ సత్సంగం నడుస్తూ ఉంటుంది. మీరు సత్సంగం వింటూ ఉండాల. సత్సంగం రోజు నెల. ఇప్పుడు సెంటర్లో వారానికి 10 రోజు 15 రోజుకి జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ నెల. అయితే మనం ఇంటిలోనే కేసెట్ రూపం కా డివిడి రూపం కాన సత్సంగం వినొచ్చు. అయితే సత్సంగ సమయంలో వేరే పని పాటు చేసుకొని సత్సంగం వినకూడదు. సత్సంగం ఎప్పుడు మనం పెట్టుకుంటామో అన్ని పని పాటు బంద్ చేసేయాలి. ఆ సమయంలో పెట్టుకోనాల. సాయంత్రం 7:30 8 కానీ అంత పని పాటు బంద్ చేసి అందరూ కూర్చొని గురు ధ్యానములో గురుకే మన బృహద స్థానంలో కూర్చోపెట్టుకొని సత్సంగం వినాల. ఆ సత్సంగం మన ప్రత్యక్ష మహానుభావుల ముందే కూర్చొని వినట్లే అవుతుంది. అంత మన ప్రభావం మనసు పైన పడుతుంది. అయితేనా సత్సంగ్ టేప్ చాలు ఉంటుంది, టీవీ చాలు ఉంటుంది, మనం మాట్లాడుతూ ఉంటామా, పనిపాటు చేస్తూ ఉంటామా, ఇట్లా ఎప్పుడుకే చేయకూడదు. లేకుంటే గురువు వాక్య విలువ మన హృదయం నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. మరి మనకి అది అలవాటు పడిపోతుంది, చెడ్డ అలవాటు. మరి మనం మహాత్ముల సన్నిధానంలోనే పోయి కూర్చుంటే మనసు అదేలాగా ప్రభావం మనసు పైన అలవాటు ఉంటుంది. దానికి ఎప్పుడూనే గురువు వాక్యానికి విలువ ఇయ్యాల. సత్సంగం వినప్పుడు అన్ని పనిపాటు బంద్ చేసి గురు ధ్యానములో
మనం వినాల. గురువు మనకి చెప్తున్నారంట అనుకోని భావం పెట్టుకొని వినాల. ఎవరు చెప్తున్నారంట అనుకోకూడదు, తను పైన పెట్టుకునేలా. అప్పుడు మనసులో మార్పు వస్తుంది. సత్సంగ ప్రభావం మన మనసు పైన పడుతుంది, లేకుంటే మనసు పైన ప్రభావం పడాలి. ఎప్పుడునే గురువు వాక్యకి విలువ ఇయ్యాల. సత్సంగం అని పని పాటు బంద్ చేసి అదే రూపమై సత్సంగం వినాల. సత్సంగం రోజు రోజు వినాల. ఎట్లాగా మనకి ఈ శరీరానికి ఆహారం ఇచ్చేది చాలా అవసరం అనుకుంటాం, అట్లాగా మన ఆత్మకి ఆహారం ఇచ్చేది చాలా అవసరం ఉంది. ఆత్మాహారం భజన శుభ్రం, నీళ్ళు సత్సంగం, సత్సంగం నీళ్ళుంది. అలాగా చాలా అవసరం ఉంది. దీనికి రోజు రోజు భజన శుభ్రం మరి సత్సంగం. భజన శుభ్రం రూపమైన ఆహారం ఇస్తుండాలి ఆత్మకు, మరి సత్సంగ రూపమైన నీళ్లు పోస్తుండాల. దీని నుంచి భక్తి రూపమైన శక్తి పెరుగుతుంది, మనలో భక్తి పెరుగుతుంది. లేకుంటే హెడ్ పోతుంది భక్తి రూపమైన సెట్. ఎప్పుడో మనం నెలకి 2 నెలలకి సత్సంగంలో పోయి కూర్చుంటే మనసులో ప్రభావం పడేలే. దాని కొరకే మనం ముక్తి కావాలనుకుంటే, ఇదే జన్మంలో ముక్తి కావాలంటే రోజు రోజు సత్సంగం వినాలి, రోజు రోజు భజన శుభ్రం ధ్యానంలో కూర్చునేలా. వేరే పనిలో లేట్ అయితే పర్వాలే, ధ్యానంలో లేట్ కాకూడదు. మన టైం టేబుల్లో ఫస్ట్ నామస్మరణ ధ్యానం ఉండాలి, ఆ తర్వాత వేరే పని. జలవారుజాము పొద్దున్న లేస్తేనే నామస్మరణ ధ్యానం, తర్వాత వేరే పని. ఇలాగా చేస్తే గురువు ఎక్కడ దూరం లేదు. ఆయన ఎప్పటి నుంచి నామం ఇచ్చినారో శబ్ద రూపంగా మన లోపలికి వచ్చి ఉన్నారు. మనం ఎప్పుడు రోజు రోజు ధ్యానం చేస్తాం, ఆయన కృప చేస్తారు. ఆయన దయ మనకి దొరుకుతుంది. మనసులో ఒక మార్పు వస్తుంది. చేయకపోతే మార్పు రాదు. మనం ఎట్టాగా అట్లా ఉండిపోతాం. నామం తీసుకొని నీకే గురు సన్నిధానంలో పోయినకే మనసులో మార్పు రాకపోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? మనం గురు దగ్గర ఎందుకు పోతామా? మరి సత్యపుట్టలో రాకూడదు అంట, ముక్తి కోరికే. అయితే నా మనసులో పరివర్తన రావాలా. నామస్మరణ ధ్యానం రోజు రోజు చేస్తే, సత్సంగం రోజు రోజు వింటే మార్పు వచ్చే తీరుతుంది. ఒక మానవుడే మహాత్ముడు అయిపోతారు, ఒక నరుడే నారాయణ అయిపోతారు. అట్లా తాకత్ ఉంది. అయితే నడల. దాని కొరకే సత్సంగం వినండి. సత్సంగం మంచిదే అని మన మనసు మంచిగా పెట్టుకునేలా. రాగద్వేషాల్లో, కపట భావాల్లో ఇవన్నీ పెట్టుకోకూడదు. మన మనసు మంచిది పెట్టుకునేలా. అందరూ సంగతి ప్రేమ చేసుకునేలా. మనము వేరే వాళ్ళకి ప్రేమిస్తే మనకి ప్రేమ దొరుకుతుంది. వేరే వాళ్ళకి విరోధం చేస్తే ప్రేమ ఎక్కడ నుంచి దొరుకుతుంది? దాని నుంచి ప్రేమ చేసేది అలవాటు చేసుకునేలా. నామస్మరణ ధ్యానం రోజు రోజు చేయాల. రాధా